नमस्कार साथियों, डिजिटल ब्रोकर से मैं उपेंद्र। आज और एक दिग्गज प्रॉपर्टी के जो दिग्गज हैं, कोलकाता में बेसिकली काम करते हैं, प्रॉपर्टी ब्लॉगिंग से जुड़े हुए। इनका एक अपना रुतबा है, अपना नाम है, अपना पहचान है। आज इन्हीं से मिलवाने जा रहे हैं, इन्हीं के ऑफिस में। आज इनसे सुनेंगे, इन्हीं से सीखेंगे हम लोग बहुत कुछ रियल एस्टेट के बारे में। तो मैं आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ सैकत दास से, प्रॉपर्टी बीच के फाउंडर सैकत दास से। कुछ बातचीत, कुछ डिटेल्स में परिचय कर लो। सैकत दा, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा अपने लैंग्वेज में। First of all, thank you so much, Upendra da, and thank you so much to our audience, beloved audience, and thank you so much, Upendra da, for giving me that kind of opportunity कि हम directly आपका जितने भी बहुत audience है उनसे आप directly बात करना चाह रहे हैं। तो हम basically किसकी हम यहाँ पे आके बात कर रहे हैं वो बात हम पहले क्लियर कर देते हैं कि हम लोगों के बहुत सारे जो रियल एस्टेट ब्लॉगर है कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, रियल एस्टेट ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। तो ये इंडस्ट्री इतना অ্যাট্রাকটিভ एक इंडस्ट्री है ना, যদি আজকে কেউ কোনো রিয়েল এস্টেট বিজনেস করতে চায়, সে ব্রোকারি করতে পারে বা ব্লগিং এর মাধ্যমে ব্রোকারি করতে পারে। অনেক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে কিন্তু বেশ বড় একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে কাস্টমারের লিড কিনতে হয়। একদম ডিরেক্টলি আমি চলে আসলাম বিজনেসের মধ্যে। কিন্তু ব্লগিংটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস এখানে কিন্তু কোনো রকম টাকা পয়সা কাউকে দেওয়ার ব্যাপার নেই, মানে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে একদম জিরো। জিরো মানে এক্স্যাক্টলি জিরো ইনভেস্টমেন্ট। ব্লগিং এর মাধ্যমে কিন্তু কাস্টমারের সাথে ডিরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করা যায় ইনস্টেন্ট অফ গিভিং মানি টু সাচ আ সো কল্ড ওয়েবসাইট অর সো কল্ড পোর্টাল। তো এটা একটা খুব সুন্দর কেরিয়ার হতে পারে। তো যেটা আমরা সাকসেসফুলি করে চলেছি, যেমন আজকে প্রপার্টি বিচও করছে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে। ডিজিটাল ব্রোকার উপেন্দ্রদার চ্যানেল খুব ভালো কাজ করে, সেন্ট্রাল কলকাতা থেকে আমরা রেগুলার দেখি ওই সমস্ত চ্যানেল। থ্যাংক ইউ দাদা। তো খুব ভালো কাজ করেন আপনি। তো এই মডেলেই যারা আসতে চাইছেন, যদি তাদের কোনো রকম কোনো হেল্পে আমরা লাগতে পারি তাহলে কিন্তু একদম যাকে বলে बेफिक्र आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम गाइड करेंगे। ये यहाँ पे बहुत मुद्दा का बात बताया दादा कि देखिए आज युवाओं के लिए चैलेंज हो चुका है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, किसी भी सेक्टर में जाइए, वो आप ऑटोमोबाइल हो सकता है, आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो सकता है। सबसे बड़ा बात मतलब मैं बताना चाहूंगा अपने ऑडियंस को, दादा से भी राय जानना चाहूंगा। अभी अगला सवाल जो लेंगे यही लेंगे हम लोग कि दादा बहुत अच्छा एक पॉइंट हमें बताया कि ये भी हम लोग का बैकअप माइंड चल रहा था, डिस्कस हो रहा था दादा से। इस पे बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, बट अगर उस पर अभी डिस्कस करने आएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा। आप इसमें देख, जितना भी इंडस्ट्री देख लेंगे, कहीं भी 100% लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। बाकी जितने या गवर्नमेंट सेक्टर देख लीजिए, या कॉर्पोरेट सेक्टर देख लीजिए, या छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर देख लीजिए, या ऑन बिजनेस ही देख लीजिए, हर जगह इन्वेस्टमेंट का बात है। अपने जिस सेक्टर में हम लोग बात कर रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस, यहाँ भी लार्ज स्केल लेवल पे इन्वेस्टमेंट का ही बात है। बट यहाँ पे आप जीरो से शुरुआत कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हैं। कुछ पोर्टल है हमारे जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट चैलेंज आ रहा है पोर्टल के संग कि अभी वहाँ पे लाखों में पेमेंट करना पड़ रहा है। नहीं, ये तो एक चैलेंज है। दूसरा एक और एक चैलेंज है उपेंद्र, मान के चला मैं एक पोर्टल का नाम ले रहा हूँ abc.com। ये एक पोर्टल है, आप एक ब्रोकर है, मैं भी एक ब्रोकर हूँ, मान के चलते। आपने पैसा दिया 1 लाख, मैंने भी दिया उस पोर्टल को 1 लाख दिया, ठीक है। अब पोर्टल के पास क्लाइंट जो है, मान के चलिए एक कस्टमर है, उसका फोन नंबर सच 1 2 3 4 5 6 है। वो फोन नंबर पोर्टल के पास है। वो पोर्टल क्या करते हैं, वो फोन नंबर आपको भी भेजता है, मुझे भी भेजता है, ABC जितना भी सारे ब्रोकर है जिसने भी उनको पैसा दिया है उन सारे को वो फोन नंबर भेजता है। तो एज ए रेजल्ट কি হচ্ছে, একটাই কাস্টমার নাম ফোন নাম্বার রয়েছে, সেটা কিন্তু 10টা ব্রোকারকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবার থেকেই কিন্তু 1 লাখ টাকা করে পোর্টাল নিচ্ছে। কাস্টমার হয়তো ইরিটেটিং হচ্ছে, মানে আপনি নাম ফোন নাম্বার যখন কাস্টমারের পাচ্ছেন, আপনি কাস্টমারকে ফোন করছেন, সেম নাম নাম্বার আমাকে দেওয়া হচ্ছে পোর্টাল থেকে, আমিও ফোন করছি, আর প্রচুর ব্রোকার ফোন করছে। এর ফলে কি হচ্ছে, কাস্টমারও তো একটা মেন্টাল পিস দরকার। একটা কেউ ফ্ল্যাট কিনতে বেরিয়েছে, তাকে যদি কন্টিনিউ 10 জন 12 জন সারাদিন ধরে ফোন করতে থাকে, স্যার আমার কাছে এই প্রপার্টি আছে, স্যার আমার কাছে এই প্রপার্টি, কাস্টমার উইল বি গেটিং ইরিটেড, তাই না? তো কিন্তু আমাদের ব্লগিং এর ক্ষেত্রে কি হয়, কোন কোন কাস্টমার আমাদের মতো ব্লগারদের সাথে কন্ট্যাক্ট করছেন সেটা কিন্তু আর কেউ জানতে পারে না। সাপোজ আপনার কোনো ভিডিও দেখে কোনো কাস্টমার আপনার সাথে যোগাযোগ করেছে, কোন কাস্টমার যোগাযোগ করলো উপেন্দ্র আমি কিন্তু সেটা জানতে পারবো না, অন্য কোনো ব্লগারও কিন্তু জানতে পারবে না, পোর্টাল তো একদমই জানতে পারবে না। অর্থাৎ যে লিডটা আজকে আপনার কাছে আসলো ওটা কিন্তু ইউনিক ভেরিফাইড লিড।
এই ইউনিক ভেরিফাইড লিড কিন্তু পোর্টালে পাওয়া যায় না বললেই চলে। পোর্টাল পরিষ্কার কথায় যাকে বলা যায় যে আমাদেরকে একদম বোকা বানাচ্ছে। প্রত্যেক আমাদেরকে বলবো না, আজকে ধরুন উপেন্দা আপনার চ্যানেল হয়ে গেছে, আপনি ইউনিক লিড পান, লোকের একটা ভরসা হয়ে গেছে আপনার উপর। সো কল প্রপার্টি বিচ ইউটিউবে সার্চ করলে মোটামুটি অনেকেই দেখে প্রপার্টি বিচ কিরকম ভাবে কাজ করে। তো আমরা কোনোদিন পোর্টালে অ্যাড চালাইনি, যাদের আর কোনোদিন চালাবো। কাস্টমারের ভরসা হয়ে গেছে, এবং যে সমস্ত কাস্টমাররা ভিডিও দেখে ফোন করছেন তারাও জানেন যে আমি ঠিকঠাক জায়গাতে ফোন করছি। তো যারা এই ধরনের আমাদের মতো ব্রোকারের বিজনেসে আসতে চাইছেন তাদেরকে আমি বলবো ব্লগিং এর মাধ্যমে করুন, জিরো ইনভেস্টমেন্টে। এমন কি একটা বিজনেস সেট আপ করছেন যেখানে 1 লাখ টাকা অলরেডি আপনাকে দিয়ে দিতে হবে, এবং আমি আপনাকে গ্যারান্টির সাথে বলতে পারি আপনি যে 1 লাখ টাকা আজকে দিচ্ছেন পোর্টালে, রিটার্ন পাবেন কি পাবেন না তার বড় একটা কোশ্চেন মার্ক থাকবে এখানে। মানে এইটা আমরা বুঝে নিতে পারি, ধরে নিতে পারি যে ধরুন পোর্টালের ব্যবসাটা অনেক লার্জ লেভেল স্কেলে চলে গেছে, সেই জায়গায় মানে যারা নতুন আমাদের সাথে আসতে চাইছে, তো একটা অপশন, বেটার অপশন যে আপনার কাছে যদি ফান্ড না থাকে, পোর্টাল সাইট না কিনতে পারেন, তাহলে আপনার ব্লগিং করতে পারেন, আরম্ভ করতে পারেন। সেই জায়গায় যদি কোনো রকম সহযোগিতা দরকার পড়ে, দাদা রয়েছে, আমাদের টিম রয়েছে, আমরা সবসময় আপনাদের সাথে রয়েছি। এখানে আরেকটা জিনিস ইন্টারাপ্ট করব, এর জন্য কিন্তু কোনো রকম টাকা পয়সা লাগবে না, না একদম 100%। এই মিন্স টোটালি ফ্রি। ফ্রি মানে কি আমি কোনো প্রোডাক্ট বেচতে আসেনি, গাইডেন্স। আমি যেটা জার্নিতে আমার রিয়েল এস্টেটের আমার 12 থেকে 14 বছরের জার্নি রয়েছে, খুব বড় জার্নি না, ছোট জার্নি, বাট আমি যেটা এক্সপিরিয়েন্স করেছি আমি সেটাই শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। উপেন্দাও অনেক এক্সপিরিয়েন্স, আমার থেকে অনেক বেশি সিনিয়র, তো উপেন্দাও শেয়ার করবে সেটা। আর একটা বড় জিনিস যেটা হয়, পোর্টালের ফাঁদে পড়ে কিভাবে লোকজন, পোর্টাল থেকে ফোন করা যে স্যার আপনি তো 1 মাসের মধ্যে আপনি ডিল ক্লোজ করে ফেলবেন, আপনার তো এত টাকা রিটার্ন চলে আসবে। আলটিমেটলি কিন্তু দিস আর অল ফেক। হয় কি, পোর্টাল থেকে এমন লিড পাঠানো যায়, আমাদের অনেক কলিগ রয়েছেন যারা পোর্টালে কাজ করেছেন, তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছেন। সাপোজ আমি কাজ করি সাউথ কলকাতায়, মোটামুটি ইউটিউব কমিউনিটি জানে, যদি আমি আজকে পোর্টাল লিড নয়, এরকমও লিড হয় কারো হয়তো দমদমের ফ্ল্যাটের দরকার, সে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করছে, আমি তো কাজই করি না ওই লোকেশনে, আমি একটা প্রপার্টির অ্যাড দিয়েছি যেটা হচ্ছে সাপোজ ক্ষুদিরাম মেট্রোর সামনে, বাট আমার কাছে পোর্টাল থেকে কাস্টমারের নাম ফোন নাম্বার পাঠানো হচ্ছে, উনি চাইছেন একদমই আপনার নিউ টাউনে, অর্থাৎ কাস্টমারের লোকেশন কিন্তু মিসম্যাচ হচ্ছে, কাস্টমার কোনোদিন নেবে না ফ্ল্যাট। পোর্টাল থেকে বলা হচ্ছে দেখুন আপনাকে তো আমি লিড দিয়ে দিয়েছি, আপনি যে টাকা আমাকে দিয়েছেন তার এগেনস্টে আপনাকে আমি লিড দিয়ে দিয়েছি, তো আপনি তো আমাকে ক্লেম করতে পারেন না। কিন্তু সবকিছু মানে টোটাল 100% যেরকম হচ্ছে সেটা বলছি না, 99.99% ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে। মানে এইটা একটা হচ্ছে যে নতুন লোকদের জন্য এটা বেটার না, বা পুরোনোদের জন্য বেটার না। তো আমরা এটাই বলবো যে দেখুন পোর্টাল ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক বড়, কিন্তু বাট যেটা ভুল সেটা ভুল আমরা বললাম। তো সেই জায়গার থেকে আমি বলছি দাদা, যদি ধরুন কোন রকম কেউ যদি আপনার কাছে পরামর্শ নিতে চায় যে প্রপার্টি ব্লগিং এর মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট কি করে করা যায়, সেটা যদি একটু মতামত জানান আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে। যদিও এই ছোট ভিডিওতে তো পুরো সবকিছু বলা সম্ভব না, যতটা শর্ট ভাবে বলার সেটা আমি চেষ্টা করছি। নিশ্চয়ই। ব্লগিং ইন্ডাস্ট্রিতে নামার আগে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে ব্লগ দেখতে হবে। যারা মোটামুটি ব্লগিং করে, ট্রাস্টেড ইউটিউব চ্যানেল বা ট্রাস্টেড ইনস্টাগ্রাম যে সমস্ত পেজগুলো আছে, আপনার আগে সেই সমস্ত ব্লগগুলো দেখুন যে ওরা কিরকম ভাবে ব্লগ বানিয়েছে। নতুন ব্লগগুলো দেখছেন, আরেকটা ব্লগ দেখবেন ইউটিউবেতে গিয়েই দেখতে পাবেন পার্টিকুলার একটা চ্যানেলের, সাপোজ আমি বলছি প্রপার্টি বিচের ইউটিউব পেজে যাবেন, গিয়ে ওখানে ওল্ডেস্ট ভিডিও সিলেক্ট করা যায়, সবচেয়ে পুরোনো ব্লগগুলো দেখা শুরু করুন। কারণ আজকে আপনারা যখন প্রপার্টি বিচের ব্লগ দেখছেন যে পলিশড ওয়েতে সৈকত ভিডিও করছে, ক্যামেরা সেটআপ দারুণ, সবকিছু দারুণ, কিন্তু বি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। আপনারা নতুন শুরু করছেন, আমার মতো পলিশড হয়ে এক্ষুনি হবে না, এটা আসবে না। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার জন্য কিন্তু অনেকটা কনফিডেন্সের দরকার হয়, সেটা প্রথমে আসবে না। তো আপনারা সেই পুরোনো ভিডিওগুলো দেখুন, যে আমি প্রথমে কেমন ভিডিও বানাতাম, ক্যামেরার কোয়ালিটি ছিল একদম বাজে, কথা মুখ দিয়ে বেরোতো না, আমি বলছি মুখ দিয়ে কিছু এক, দেখাচ্ছি ক্যামেরাতে অন্য আরেক জিনিস। তো তাহলে আপনাদের আইডিয়া হতে পারে যে এত খারাপ ভাবে ভিডিও বানিয়েও যদি কেউ এই ধরনের একটা লেভেল তৈরি যেতে পারে, হ্যাঁ আপনারাও ডেফিনেটলি পারবেন। কিভাবে হতে পারে না হতে পারে, তার জন্য যে কোনো সময় আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, উপেন্দা যথেষ্ট হেল্পফুল, স্ক্রিনের নিচে নাম্বার দেওয়া রয়েছে, আমরা হেল্প করে দেবো। বিন্দু মাত্র এখানে কোনো রকম টাকা পয়সার ব্যাপার নেই, কোনো রকম লয়্যালটিসও কোনো ব্যাপার নেই, একদম এক্স্যাক্টলি তাই। তো হেল্প করার জন্য আমরা সব সময় আছি। মানে দাদা যেটা বলতে চাইছেন যে আমরা হ্যান্ড হোল্ডিং সাপোর্ট দিয়ে রিয়েল এস্টেট শেখাতে চাইছি, ইভেন কিভাবে আপনারা গ্রো করবেন, কিভাবে আপনারা আপনাদের ইনকামটা করবেন,
তো হ্যান্ড হোল্ডিং, হাত ধরে সাপোর্ট দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা রিয়েল এস্টেট বিজনেসে। প্রপার্টি ব্লগিং এর মাধ্যমে, যেটা আমরা সব থেকে বেটার, দাদা যেটা বললেন আরো বেটার, তাতে একটুখানি সামান্য আমি অ্যাড করতে চাইবো। যেরকম আপনি বললেন, উদাহরণ দিলেন যে আমাদের ওল্ডেস্ট ভিডিওগুলো দেখো যে আমরা কিভাবে শুরু করেছি, তারপর আমি বলবো যে আমাদের পপুলার ভিডিওগুলো দেখো, হ্যাঁ, যেটাতে একদম। আমাদের কতটা উন্নতি হয়েছে বা আমরা কতটা গ্রো করেছি সেটা তোমরা একদম অবশ্যই দেখতে পারবে। যারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে চাইছো বা যারা রিয়েল এস্টেট বিজনেসে আসতে চাইছো বা যারা সবে সবে ক্যারিয়ার শেষ করেছো বা রিটায়ার্ড পারসন, সবাই আসতে পারেন আপনারা প্রপার্টি বিজনেসে আমাদের ব্লগিং এর মাধ্যমে। বা যদি মনে করেন কোনো বড় গ্রুপের সাথে যুক্ত হন, ওইখানে গিয়ে 6 মাস বছরখানিক কাজ করুন, শিখবেন। আমিও অনেক বড় গ্রুপের সাথে কাজ করেছি, তাদের নামটা এই মুহূর্তে আমরা নিতে পারবো না। দাদাকেও দেখছি, সৈকত দেখাও অনেকদিন দেখছি, দেখে শিখেছি। আজকে অনেক সাহস করে দাদার সাথে এসেছি একটা আরে না, ব্রডকাস্ট করতে। তো আরো আমি অল্প একটা কোশ্চেন নেবো, দাদা মানে ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে খুব সময় বের করে আমাদের জন্য এসেছে। তো দাদা, নতুন ধরুন মানে কেউ যদি হাউসওয়াইফ হতে পারে, কেউ যদি বাড়ির থেকে কাজ করতে চায় বা কোনো রকম ধরুন রিয়েল এস্টেট বিজনেসে কিভাবে ক্লায়েন্টকে হ্যান্ডেল করবে, একটু যদি বলেন। ধরুন অনেকেই রয়েছে যারা পোর্টাল থেকে সাইট কিনেছে, হুম, আমরা ধরে নিলাম পোর্টালের কিছু নেগেটিভ পয়েন্ট বললাম বা পোর্টালের কিছু পজিটিভ পয়েন্টও আছে, যে ধরুন ম্যাক্সিমাম লোক ওইদিকে যাচ্ছে, তো লিড এসে গেছে, তো ক্লায়েন্টকে কিভাবে কি হ্যান্ডেল করবে, সেটা পোর্টাল থেকে হোক বা তারা সবে সদ্য ধরুন আমাদের এই পডকাস্টটা দেখে বা এই ডিসকাশনটা দেখে, ইন্টারভিউটা দেখে তারা চ্যানেল শুরু করছে, ধরুন কয়েকটা লিড এসে গেছে, হ্যাঁ, যদি হ্যাঁ। একটুখানি হেল্প করে বল। তো ক্লায়েন্টের যে আমাদের রিয়েল এস্টেট জার্নিটা রয়েছে, প্রথমে ওভার দ্য ফোনেই কথা হয় ক্লায়েন্টের সাথে। এটাই মোটামুটি ফার্স্ট টাইম, সে পোর্টাল থেকে হোক বা আমার ব্লগিং থেকে হোক, কাস্টমারের সাথে প্রথম কনভারসেশনটা আমাদের বাই ফোনেই হয়। আমি বেচার জন্য কাস্টমারের সাথে কথা বলছি, তাহলে কিন্তু ডিল ক্লোজ হবে না। ইয়েস, ভ্যালিড পয়েন্ট। কাস্টমারের এক্সাক্ট কি নিড আছে, সেই ধরনের প্রোডাক্ট যদি আমি ডেলিভারি করি কাস্টমারকে, তাহলে কিন্তু আপনার ডিল ক্লোজ হবে। যে আমাকে বিক্রি করতে হবে, আমি ব্রোকার হিসেবে প্রথমে যদি মাথায় এইসব জিনিস চলে আসে, নয় দাদা, তাহলে কিন্তু ডিল ক্লোজ করা একটুখানি ট্রিকি হয়ে যাবে। আইডিয়াল হচ্ছে আগে কাস্টমারকে বুঝি, কাস্টমারের প্রপার বাজেট বুঝে। আমি সাপোজ এক্সাম্পল, আমার কাছে একটা প্রোডাক্ট রয়েছে, দাম হচ্ছে 50 লাখ, কাস্টমারের বাজেট সাপোজ 20 লাখ। আমি যতই পুশ করি না কেন, ওই ডিল কিন্তু হবার নয়। তো কাস্টমার যদি আমি একদম দেখি জেনুইন রয়েছে, তাহলে আমি চেষ্টা করবো অন্তত 20 লাখের জায়গায় অন্তত 22-25 লাখও যদি আমি কাস্টমারকে স্যাটিসফ্যাক্টরি করতে পারি, তাহলে কিন্তু ডিল ক্লোজ হতে পারে। অর্থাৎ টাকার পিছনে না দৌড়ে যদি আমরা কাজটাকে চূড়ান্তভাবে ফোকাস দিই, তাহলে কিন্তু ডিল ক্লোজ হয়ে যায়, এটা একদম নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এটা যেমন একটা ব্যাপার হচ্ছে ফোনের কথা। সেকেন্ড হচ্ছে প্রপার সাইট ভিজিট, লোকেশন ভিজিট আগে নিজে থেকে করে দিতে হবে। এই নয় যে আমি লোকেশন নিজে দেখিনি, ফ্ল্যাট নিজে দেখিনি, আমি কাস্টমারের সাথে কথা বলছি, সেই কথার মধ্যে কিন্তু কনফিডেন্স থাকে না। নিজেকে লোকেশন দেখতে হবে, নিজেকে প্রপার্টি দেখতে হবে, প্রপার্টি ভিজিট করতে হবে রেগুলারলি, তবে কাস্টমারকে আমি ঠিকঠাক গাইডেন্স করতে পারবো। একটা জিনিস আমি বলবো, যে আজকে এই আমাদের যে কনভারসেশনটা হচ্ছে, রাস্তা আমরা দেখাতে পারবো এখান থেকে ডেফিনেটলি, কিন্তু চলতে হবে আপনাদেরকে। সেটা আমরা হাত ধরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না, রাস্তাটা দেখিয়ে দেবো, খুব সুন্দর রাস্তা। পরিশ্রম করতে হবে, পরিশ্রম না করলে কিন্তু আলটিমেটলি কিচ্ছু হবে না। একদম পরিশ্রম রাখতে হবে। তো এই মানে दादार जो आंसरটা আমরা পেলাম নতুনদের জন্য যারা বিগিনিং করবেন, मतलब जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ हाँ। कि आपको मतलब अगर प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरना है तो सबसे पहले आपको जो भी क्लाइंट लीड आ रहा है, या आप पोर्टल से पोर्टल खरीदे हो या अपना छोटा मोटा ब्लॉगिंग प्रॉपर्टी ब्लॉगिंग का चैनल बनाए, तो क्लाइंट का अगर लीड आ रहा है, किसी का कॉल आ रहा है, तो पहले उनसे अच्छा से समझ लीजिए क्या चाहिए। जिस भी प्रॉपर्टी को आप हिट करें या सिलेक्ट करें, जहां पे आप विजिट कराना चाहते हैं, पहले जाके आप विजिट करके समझ लीजिए क्या क्या डिटेल्स है। जरूरत पड़े तो दादा का चैनल को बार बार देखिए, दादा का चैनल का डिटेल्स हम लोग डाल देंगे, दादा का एक नंबर डाल देंगे जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दादा का बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के आप ज्यादातर उस पर व्हाट्सएप कीजिए, दादा जरूर उस पर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस मीटिंग इनके संग रहता है, तो इसलिए हो सके कि कॉल अटेंड नहीं कर पाए, बट रिप्लाई करेंगे व्हाट्सएप पे जरूर। आप समझ लीजिए। और ये कभी भी जल्दीबाजी मत रखिए, कभी भी हैरान मत होइए कि आप जो दिखा रहे वही कस्टमर लेगा। कस्टमर के हिसाब से आप उनको प्रॉपर्टी ला के दीजिए। और हमेशा मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि दादा, मैं आपसे जानना भी चाहूंगा कि कभी भी ये मत सोचिए कि आपका क्लाइंट बाई कर रहा है, आप क्लाइंट के संग मिलके बाई कीजिए या क्लाइंट के संग मिलके आप उसे सेल कीजिए।
देखिए कि अगर आपका प्रॉपर्टी होता तो कैसे बेचते, सामने वाले के संग कैसा बिहेवियर करते, अगर आपको खरीदना होता डेवलपर या ब्रोकर के संग कैसे करते, क्या क्या करते, तो आप कस्टमर की जगह पे जाते। वैलिड पॉइंट, एग्जैक्टली जो मेरा मुंह से अभी तक नहीं निकला था जो बात दादा ने कह दिया। तो ये सब सीखने सिखाने का बात है। बने रहिए, डटे रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। ऐसे और दिग्गज लीडर कोलकाता के आएंगे जो आपको रियल एस्टेट के बारे में सिखाएंगे। साथियों, अंत में इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी पोर्टल कंपनी से या पोर्टल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे व्यक्तिगत हमारा कुछ मामला नहीं। बट कहीं कहीं पे जो हमें लग रहा है, अपने एक्सपीरियंस अनुभव से हम लोग बता रहे हैं। दादा मैं सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी भी इंडस्ट्री को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमें लगा ग्राउंड लेवल पे कि युवा लोग, नए लोग, उन्हें बहुत सारा फंड रिलीज हो रहा, हो सकता है कि आपके हिसाब से सही हो, ये आपका खामियां है। आप एक ही नंबर बार बार प्रोवाइड करा रहे, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग भी हैंड होल्ड सपोर्ट करने के लिए आपके संग रेडी है, बट ये वाला मिस्टेक को आप लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेंगे तो बेहतर होगा नए लोगों के लिए। बिजनेस है, बिजनेस करना ही है, हम लोग भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका वो सिस्टम उस तरीका से रोल कर रहा है, प्ले कर रहा है मार्केट में, बट अपना सिस्टम हम लोग जो प्रॉपर्टी ब्लॉगिंग में है, तो हम लोगों का सिस्टम ब्लॉगिंग के द्वारा ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा जंप कर रहा है। कुछ दिन पहले हम लोग देख चुके, पिछले एक महीना के अंदर के शेयर मार्केट कैसे क्रैश हुआ है। तो यहाँ पे पोर्टल वाले भी जितने अपने फ्रेंड है, जो लोग पोर्टल के ऑनर है, फाउंडर है, उनका भी जरूरी है इसमें लोगों को जॉब दिलवाने में। जैसे हम लोग जितने लोग हैं जो अपने ब्लॉगिंग के द्वारा प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट को आगे लेके जा रहे हैं, इनहांस कर रहे हैं, तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो सैकत अपने अनुभव से जो बताया, अगर आप लोग उस पर गौर फरमाएंगे तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, युवाओं के लिए अच्छा होगा। तो इस पे आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। इसी तरीका का कोई और प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉडकास्ट हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं सैकत दादा संग किसी और एक वीडियो में। समय अभी से लेके रखा। थैंक यू सो मच, और डिजिटल ब्रोकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जरूर। थैंक यू दादा। थैंक यू, लव यू।